जुगो जुगो टल बाणी के बोहित वालिए दो जहान सरवरे कायनात तन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच आप जी समूह संगत आपो अपनी शरधा आपो अपनी भावना आपो अपना अकीदा लै करके जथा शक्त भेटा सतगुरु महाराज के चरणों में रख के शरधा दे नाल आप जी नमस्कार करके विराजमान हो रहे हो। अमृत वेले तो लैके ही गुरबाणी के प्रवाह चल रहे ने। गुर इतिहास सिख इतिहास विचारों द्वारा आप जी नूं विद्वानां वालों सरशार किया जा रहा है, निहाल किया जा रहा है। रब्बी बाणी तुरकी बाणी अकाली बाणी दे जिथे जाप निरंतर जारी ने, वाहिगुरु सिमरन दे जाप जारी ने, नाल दी नाल कथा विचार भी आप जी सरवण कर रहे हो। क्योंकि कीर्तन है मेघ की बरखा, बरखत ही सब जीवन हरखा। सुनो महान कथा को फल है, झरी लाए जिम बरखत जल है। थिमक थिमक बूंदी जिम परही, सो अवनी अपने माह तरही। कीर्तन जिहड़ा वो मेघ की वर्खा वांगू जिवें छड़छड़े का मीह पैंदा है, मोहले तार वर्खा हुंदी है। जिन्हां दियां तां खेतां दियां वट्टां कीतियां हुंदियां ने उच्चियां, उन्हां दी खेती विच पानी खड़ के ते खेती नूं लाभदायक हुंदा है। पर जिन्हां दियां खेतां दियां वट्टां नहीं उच्चियां कीतियां हुंदियां, वो खेती विचों पानी हो के अगांह लंघ जांदा है। इसे तरह दे नाल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने संगत नूं उपदेश करदे फरमान कीता सी कि भाई कीर्तन दे विच बैठ के जिन्हां ने अपने मन की एकाग्रता रूपी बट्टां नूं उच्चियां कीता होया है, जो गुरबाणी दा ये मीह पै रहा है, गुरबाणी की जो बरखा हो रही है, मोले तार गुरबाणी की बरखा रागां विच कीर्तन द्वारा हुंदी है। जिहड़े तां एकागर मन करके बैठते हैं, उन्हां दी अंदरली ज्ञान रूपी खेती नूं लाभ मिलता है ते अगे रस पैदा हुंदा है। जिहड़े एकागर नहीं करते अपने मन नूं, क्योंकि कॉन्सनट्रेशन ऑफ माइंड द्वारा ही संगत विच बैठ के कीर्तन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जिन्हां दी थोड़ी एकाग्रता घट हुंदी है, जिन्हां दा मन नहीं टिकदा, उन्हां वास्ते इस दरबार दे विचों कथा भी हुंदी है। जिवें बहुत सी सत्कारयोग ज्ञानी जी ज्ञानी अनूप सिंह जी आप जी नूं बड़े प्रमाण दे दे के समझा रहे सन। साडा आम जिहड़ा नॉर्मल जीवन है, उहदे नाल जोड़ जोड़ के सानूं समझा रहे सन कि मनुख दा जीवन किहो जिहा होना चाहिदा है, सच ते झूठ नूं किवें तोलीदा है अपने जीवन विच। धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज जी दे पावन पवित्र जन्म दिहाड़े नूं मनाउंदे होए संगत जुड़ी है ते उन्हां बारे आप जी ने बहुत विचारां सरवण करनियां कीतियां ने। कीर्तन है मेघ की बरखा, बरखत ही सब जीवन हरखा। सुनो महान कथा को फल है, झरी लाए जिम बरखत जल है। अगे आप जी ने कथा सरवण कीती है, जिवें झड़ी लग जाती है, निक्की निक्की कणी दा मीह पैंदा है, भावें खेतां दियां वट्टां ना भी उच्चियां कीतियां होण, तां भी जिहड़ा वो निक्की निक्की कणी दा मीह है, वो धरती की तह तक चलिया जाता है। बीज पुंगरदा है, फल लगता है, रस पैंदा है उहदे विच ते खाण दे काबिल हुंदा है। इसे तरह दे नाल ही जदों कीर्तन दे नाल कथा विचार भी हुंदी होवे ते कोई ना कोई गल जिहड़ी है वो साडे पल्ले पै ही जांदी है। जे बाणी पढ़दे कीर्तन दे विचों कोई शब्द समझ ना आया ते वो जदों कथा विचार हुंदी है तो उदों समझ आ जाता है। इस करके सुनो महान कथा को फल है, झरी लाए जिम बरखत जल है। थिमक थिमक बूंदी जिम परही, सो अवनी अवनी मैंने धरती अपने माह तरही। वो धरती अपने विच बूंद नूं समा लैंदी है ते फिर बीजिया होया बीज जिहड़ा है वो फल देण दे वास्ते समर्थ हुंदा है। इस करके आप
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਮਿਹਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, इंसान आता है और आकर मर जाता है जिंदा जावेद नेक अंजाम जो आकर कोई काम भी कर जाता है। उन्हां महापुरखां ने वो काम कीते जिहदे द्वारा संसार दे विच अमर हो जाईदा है। इस करके उन्हां महापुरखां दी गल करांगे, रब दे प्यारियां दी गल करांगे जिन्हां ने संसार दे विच आके आप ते अपने जीवन नूं सफला कीता, जिन्हां दी संगत करके हज़ारां नहीं लखां नहीं बल्कि करोड़ां जीवां दा उधार होया। क्योंकि हर एक साथ आया बरसाने बहुत तेरे, ਤਿੰਨ ਲੱਗ ਮੁਕਤ ਭਏ ਘਨੇਰੇ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਘਨੇਰੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਗ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਚਲਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। श्री वाहिगुरु सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु। डंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ, राख पिता प्रभ मेरे। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे। बीबियां भैणां बोलो भाई। सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, निर्गुण सब गुण तेरे। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, निर्गुण सब गुण तेरे। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे,
निर्गुण सब गुण तेरे जी मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। गज के वाहिगुरू सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे। खेद करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे। कर कर हारे ओ अनक बहु भांति छोड़ै कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाही। असी तेरे आदरां दे हां गोले रख लो गरीब जान के। तेरे आदरां दे बोले रख लो गरीब जान के। करो बेनती रल के सारे तेरे असी तेरे आदरां दे हां गोले दरां दे गोले रख लो गरीब जान के। तेरे आदरां दे गोले रख लो गरीब जान के। पंच बखादी एक गरीबा राखो राखण हारे। खेद करे और बहुत संतावै आयो शरण तुहारे। कर कर हारे अनक बहु भांति छोड़ै कतहु नाही। एक बात सुन ताकी ओटा साध संग मिट जाही। कर किरपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਲਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੂਬੀ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਢੰਗ ਕਾਰਾਗਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਪਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਹੋਵੇ ਜਨਮ, ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਨਮ, ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਪੀਵੋ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੇਲਾ, ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲ ਕਾ। ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲ ਕਾ,
ਜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਬੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡ ਧਾਰ। ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ। ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੋਗੇਲਾ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ। ਇਉਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸੁੱਬੀ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬਾਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਉਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਤੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, 2 ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੋ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਡੁਲਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਬਲ ਆਫੀਸਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਹਦੀ ਲਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਜਦੋਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਵਰਕਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 100 ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬਰਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਰਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਤਪੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ 15 ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧ ਸਥਿਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਸ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਖਾਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਉਂਕ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਏ। ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਪਿੰਡ ਚੀਮੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁਕਾਰ ਕੇ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਰਦਲੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਰਦਲੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀਤੀ। ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ, ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ। ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ। ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਭਾਈ। ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ।
ਵਸਦਾ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ, ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬੋ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖ ਅਨੰਤਾ ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ। ਪ੍ਰਣਬੈ ਨਾਮਾ ਭੈ ਨਿਹਕਾਮਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਭਾਈ, ਕਰਤਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਿੰਘ। दाद देती हैं गर्दिशें दौरा जिंदगी एहतराम करती है। इश्क जब मौत से उलझता है तो मौत झुक कर सलाम करती है। सच्चे आशिकां दे अगे जिहड़े रब दे सच्चे आशिक ने, जिन्हां ने अपना आपा कौम देश तो कुर्बान कर दिता, अपने गुरु तो कुर्बान कर दिता, वो नहीं किस तो डरदे। फिर वो तो गोलियां दे मूहरे हो जाते ने। बाबे बीर सिंह वर्गे, बाबे धीर सिंह वर्गे, गुरु कलगीधर पातशाह जदों राफल परखण लगदे ने ते एक दूजे तो मूहरे होके गोली खाण नूं ਤਿਆਰ ने। वो कहंदा मेरे मारो जी, वो कहंदा मेरे मारो गोली, मैं मरना चाहुंदा पहलां। इस करके जदों रंग चढ़ जावे नाम दा ते फिर मौत जिहड़ी है वो एक खिलौना बन जाती है। बाबा जी कहण लगे भाई डरना, ये ते रब दा ही जीव है, इहदे विच भी अकाल पुरख दा वासा है। इउं कह के आप जी अगांह तुरदे गए, देखदियां देखदियां वो जिहड़ा केरी शेर सी आप जी दे नज़दीक आ गया, आके बाबियां दे चरण चट्टण लग पिया। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਛ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 100 ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ 17 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ। 17 ਘੰਟੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 17 ਘੰਟੇ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2 ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਮਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ 100 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਤਨੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਉਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਉਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਲੋਪੋਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ, ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫੈਦਪੋਸ਼, ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੀ 4 ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੁਣਸਾਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਤਰ ਸਿੰਘ, 4 ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, 4 ਹੀ ਕਾਰਕ ਹੋਏ ਨੇ। 4ਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਗਏ। ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ ਆਪ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਫੌਜੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੌਲਦਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਵੀਂ। ਇਉਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਰਾਂਦ, ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਦੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਪਣ ਪੋਚਣ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨਾ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਉ ਬਸੁਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਧੀਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਐ ਮਰ ਮਰ ਕੇ, ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਐ ਮਰ ਮਰ ਕੇ। ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ, ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਐ ਮਰ ਮਰ ਕੇ, ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਐ ਮਰ ਮਰ ਕੇ। ਮਿਸਲ ਫਕੀਰਾ ਗਾਖੜੀ ਸੋ ਪਾਈਐ ਪੂਰ ਕਰਮ, ਦੱਦਾ ਆਖੇ ਦੂਰ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਫਕਰ ਵਿਰਾਜਦੇ। ਸੁਣ ਜੋ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਗਦੇ। ਹੱਥ ਤਸਵੀ ਨਾ ਮਾਲਾ ਭੇਖ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕਾਲਾ, ਸੁਨਤ ਸਰਈਅਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਨਿਵਾਜਦੇ। ਲੋਕ ਬੇਗਿਆਤ ਮੁੱਲ ਪਾਮਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਰਲੇ ਸਰੋਤੇ ਕੋਈ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਸੋ ਖਫਣੀ ਪਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੌਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਫਣੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ
ਦਿਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਨਾਠੀ ੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਜਿਉ ਢਲ ਢੁਲ ਜੁੰਮਣ ਹਾਰ। ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਨੌ ਹੁਲਾ। ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਰਾਣ। ਹੰਪੀ ਵੰਝਾਂ ਡੁੰਮਣੀ ਰੋਮਾ ਝੀਣੀ ਬਾਣ। ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ। ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਸੋਹਰੈ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਐ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ ਜਾਣ ਵਿਰਤੀ ਸੰਨ। ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਬਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੰਝੂ ਤਰਪ ਤਰਪ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਫੌਜੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਮਾਧ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਮਸ਼ਟੀ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਸਥੂਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੋ ਅਕਹਿ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨਸਨਾ ਰਹਿਣ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਤਹਾਂ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਕਉ ਕਬੀਰ ਨਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਵੋ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਉਹ ਅਕਹਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਸੀ। ਸੂਖ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸੈ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ। ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਮੀਠੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਨੇਤਰੋਂ ਡੀਠੀ। ਤੈਂ ਗੀਤ ਨਾਦ ਅਖਾਰੇ ਸੰਗਾ, ਉਹਾਂ ਸੰਤ ਕਰਹਿ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਤੈ ਮਰਨ ਨਾ ਜੀਵਨ ਸੋਗ ਨਾ ਹਰਖਾ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ। ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਸਮਾਧ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇਲ ਧਾਰਾ ਵੱਤ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਖਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਸ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗੀ। ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ। ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਰਸ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗੀ ਲਿਵੰਤਰ। ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਖ ਕਟੇ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ। ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਥਡ ਢੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਫੌਜੀਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੌਜੀਆ ਫੁਰਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਜਾਓ। ਜੋ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੇਰੂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੇਰੂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਪ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 100 ਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 9 ਮਾਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਬੂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਰਾਜੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਲੰਗੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਕ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਸੀ। ਪੈਰ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇਖ ਕੇ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਉਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੰਮੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਸਦਾਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਧ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੋ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਬਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਦਵੀ, ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਤ੍ਰਿਖੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ, ਕਰ ਹੋਸ਼ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡਨ ਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਮਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਿਕਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰ, ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।